sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano, y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Me voy, llegó la hora de partir de mi propio camino, seguir lejos de ti. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Everybody, 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 everybody. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way.
all the dignitaries to come forward to the... We welcome all the dignitaries, parents, well-wishers and friends to the kindergarten graduation ceremony of the academic year 2023-2024. We are delighted to have you all here to celebrate this momentous occasion with us. This is a day of joy and pride for all of us. our children's preschool graduation ceremony. It also gives us an immense pleasure to welcome you all to the first graduation ceremony for 15th batch of Little Flower Matriculation School. Kindergarten is the base of every student's life, where they learn the basics of life and start life's journey from there.
Every kindergarten organizes a graduation ceremony at the end of the year and appreciates students to proceed furthermore. Among all the languages, as we do not anywhere, as sweet as Tamil. Let us all stand for Tamil Thai Valthu. As Max Lucado said, our prayers do make a difference. So let's start our ceremony with a prayer song. May I request all of you to please stand for the invocation. All things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made them glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the good God made them all. The purple-headed mountains, the rivers running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the good God made them all. Thank you, students, for bringing down God's blessings on all of us. To welcome is to give honor. To welcome is to establish integrity. At this point, may I call our principal sister, Vimala Shanti, to deliver the welcome address. Be bold, be courageous, and be your best. A pleasant morning to honorable chief guest, father correspondent, dignitaries of the dais, parents, esteemed teachers, special invitees, well-wishers, friends, and my dear children. A very warm welcome to you all to the KG graduation ceremony of Little Flower Matriculation School, a day of celebration and achievement on the journey of knowledge and growth. It is my pleasure to welcome you all for this remarkable day. Yes, it is another milestone in the annals of Little Flower Matriculation School, Chettichar Villai. First and foremost, I invoke the abundant blessings of the Almighty for this graduation celebration to be a successful one. Kindergarten graduation is an exciting milestone for pre-primary children
as it is their first step towards a future full of hopes and possibilities. It marks a new beginning that adds new dimensions to their school life and the journey they begin towards knowledge and education. It is a significant milestone in their lives, and it is important to mark this occasion with a heartfelt and memorable one. We have a well-known person, Mr. Maria Das, retired principal of various schools, as a chief guest for this ceremony. A man who works tirelessly day and night will see the progress and growth, says Swami Vivekananda. Yes, it is true with our chief guest. Through his hard work and dedication, he had attained highest post in the field of education. He had been headmaster, liaison officer, correspondent, principal, and president of various institutions. He had received Best Teacher Award and Best Headmaster Award from various organizations. He has published 2 books, namely Vidade Pidi Mattum Tachan. Such a great man is with us to grace this function. Dear sir, we are extremely happy, and on behalf of all, we extend a warm welcome to you. May I now invite Reverend Father George, the correspondent, to honor him with a shawl and memento. A tree is known by its fruit, says proverb. Likewise, he doesn't need any formal introduction, as he is a well-known and distinguished figure in our Little Flower campus. That is none other than Reverend Father K. George, the correspondent of Little Flower Matriculation School. He has been highly respected and known for his kind and selfless services. So in the name of everyone present here, I welcome him. Welcome, dear Father. May I invite Mr. Tadeu Justice, the Education Committee member, to honor Father with a shawl. I take this opportunity to extend a gracious and genial welcome to all the members of management, especially Mr. Felix Santo, Vice President of Paris Council, Mr. Justice, Mr. Ruben, Mrs. Vimala, and to all others. I feel great because you are always there to extend your valuable support all the time. So in the name of Little Flower School, I welcome you all. Greetings to all the parents who are present here to witness this KG graduation day celebration into grand manner. Let us congratulate and give our combined best wishes to our children who are graduating. பெற்றதினால் மட்டுமல்ல கல்வி, கற்றதினால்தான். நீவீர் எம் மக்கள் என்றறிந்து உற்ற துணை புரிந்து கல்வி தாகம் பற்ற வைத்த அன்புடைய பெற்றோரே, யான் பெறா கல்வி எனக்கெட்டா கனி, நான் பெற்ற குழந்தைகள் கற்று வான் உயர புகழ பெற தன்னை எரித்த தியாக சுடர்களே, துன்பத்தை மட்டும் கண்முன் நீங்கள் கொண்டிருந்தால் தூள் தூளாய் போயிருக்கும் குழந்தைகளின் கனவுகள். துணிச்சல் மட்டும் மனதில் நின்றதால் சாத்தியமானது உங்கள் கனவும் குழந்தைகளின் ஆசையும். ஆம், இவ்விழாவின் உண்மை கதாநாயகர்களே, ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களே, உங்களை இந்த விழாவிற்கு வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம். I am pleased to welcome all who have come over here to support and grace this occasion. A hearty welcome to you all. Next, I would like to extend my welcome to all the teachers from our school who had formed themselves into various committees to make this function a grand success.
We do cherish your partnership and collaboration in all your endeavors. We treasure your love and concern towards our school. I welcome you, teachers. I am also glad to welcome all non-teaching staff and supportive staff members. We welcome you. And now to our shining stars, the preschool graduates. Congratulations on reaching this significant milestone. You have blossomed into creative and compassionate individuals ready to take on the world. Your enthusiasm for learning, your kindness towards others, and your unique talents have brightened our days and filled our hearts with joy. As you embark on the next chapter of your educational journey, remember that the skills and values you have acquired during your time at preschool will serve as a strong foundation for your future endeavors. Continue to be curious, embrace challenges, and always try to be the best version of yourselves. On behalf of everyone, I extend my hearty welcome to you, dear children. Once again, hearty welcome to all, and I remain. Thank you. Thank you, sister, for your heartwarming words of welcome. Ella Baker said, "Give light and people will find a way." To start us off on an auspicious note, we will have our lamp lighting ceremony. First of all, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Mr. Maridas, M.A. B.Ed, retired headmaster, to light the first wick of the lamp and inaugurate the function. Next, I would like to invite our Honorable Correspondent, Reverend Father George, to light the second wick of the lamp as a symbol of wisdom. Next, I would like to invite our Principal, Reverend Sister Vimala Sandhi, to light the third wick of the lamp as a symbol of power. Next, I would like to invite our Parish Council Vice President, Mr. Felix Sando, and Mr. Ruben, the Educational Committee member, to light the fourth wick of the lamp as a symbol of unity. Next, I would like to invite our KG teachers, Mrs. Mary Lalida and Mrs. Sagaya Sila, to light the fifth wick of the lamp as a symbol of dedication. Next, I would like to invite the parents, Mrs. Anusha and Mrs. Soni, to light the sixth wick of the lamp as a symbol of cooperation. அவளை திருப்பி விடுங்க. அந்த குழந்தை Next, I would like to invite our KG kids, Afrina and Juan Garol, to light the seventh wick of the lamp as a symbol of growth. May this light illuminate our hearts and minds, guiding us on the path of success.
I kindly request all the dignitaries to come off the dais and take your seats. Fun. Life is not just about learning to read and write. They are important, but just important is love and friendship. Little Flower Matriculation School places great emphasis on being part of the community. Our kids learned so many priceless things. Now, our UKG kids are going to share their experience which they had in their kindergarten section. First, I invite Ms. Ridhanya to share her experience. A pleasant morning to respected guests, respected correspondent, sister principal, teachers, parents, and my dear fellow graduates. My name is Ridhanya. It is indeed a great moment to stand before you and share about a precious moment of journey. Today, as we all know, it is an important day for all of us who are graduating from pre-nursery to primary school. I would like to highlight some of the knowledge that we have gained. We have learned how to write our name, count numbers, recognize shapes and colors, sing songs and rhymes, recite stories and experience. I thank all my teachers for their patient teaching. Thank you. Thank you, Ridhanya. Now I invite Miss Asriya to share her experience. Very good morning to everyone. I am Asriya, the shining star of Little Flower Matriculation School. I am so proud and happy to share about achievements of all of us during our kindergarten. I would like to thank all teachers and teaching and supporting and holding us. We have learned how to share, how to be respectful, how to be responsible, and how to cooperate. We have learned our creativity, curiosity, and confidence. Thank you, teachers. Thank you, Asriya. Now I invite Master Jason Samuel to share his experience. Happy morning to you all. My name is M. Jason Samuel. I would like to share some of my experience in UKG. I had a great time. I learned how to communicate in English, reading, writing, addition and subtraction, people who help us, parts of plants, etc. Thank you, teachers, for making us bloom and grow. Love you all, teachers, and hope all your blessings are with us. We move to first standard. Thank you all once again. Thank you, Jason Samuel. Now I call upon Master Adil Rishi to share his experience. Good morning to everyone. My name is Adil Rishi. I am delighted to share some memorable moments of this year. During our learning, we had so much joy, so much laughter, so much love, and so much fun. You have made this preschool a wonderful and magical place for us. We have enjoyed reading books, playing games, making craft, and going on field trips. We will also laughed a lot of the funny things that we have done. Many celebrations and competition made us what we are today. Thank you, teachers. Thank you, Adil Rishi. Thank you, kids. It's so nice to hear from you. Dance enhances skills of observation and concentration. Through dance, students learn teamwork and focus. Please welcome our first standard children with a huge round of applause.
We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, babe. Thank you, children. May I invite Mrs. Tiba to share her experience about their child's growth and development. Respected principal, teacher, parents and my dear kinder graduates, good morning to everyone. My name is Divya. I am the mother of my daughter name is Rashma Sri. I am so happy to say my girl is studying here. He is very talented and I don't expect how she is because when he is in year of age 3, I came to this school. But I am so happy to say he is writing, saying, singing rhymes and so many good things are I am so happy to say that our Little Flower School is so talented and I heartily say very very thanks to our principal. He's very talented. I and my husband is say we both are very very happy because we, so many schools we searched in this Alagyamandam area, but lastly finally we get a decision to leave here my daughter to this school. So we are very excited for his talented and the different types of programs conducted by this school and we are very interesting to say most of the beautiful excitements we saw in our last annual day function and I very thank to our teachers Mrs. Mary Lalita ma'am, next Sagai Sheila ma'am and our name Bimala miss. I am so happy. Thank you so much to stand front and say this to all the parents. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to invite Mrs. Arokya Jani to share her view. அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல் ஆலயங்கள் 10000 நாட்டல் பின்னருள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிற்றல் அன்னையாவினும் புண்ணியங்கள் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தவன் என்னும் பாரதியின் வரிகளோடு உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். என்னுடைய பெயர் எஸ் ஆரோக்கிய ஜெனி. என்னுடைய மகள் எஃப் அஸ்ரியா. என்னுடைய மகளின் வளர்ச்சியில் 99% இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் தான் பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என்னுடைய பங்களிப்பு என்பது 0%. என்னுடைய மகளினுடைய தந்தையினுடைய பர்சன்டேஜ் 1%. அவளுடைய வளர்ச்சியில் அவர்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள். இன்றைய நான் ஒரு ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். ஆசிரியர்களுடைய நிலை என்னவென்று எனக்கு தெரியும்.
இந்த குழந்தைகளுடைய இன்றைய பட்டமளிப்பு விழாவை நினைத்து எத்தனை ஆசிரியர்கள் தூங்காமல் இருந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. இன்றும் மனது படப்படப்ப அடித்து கொண்டே இருக்கும். அந்த நிலை எனக்கு புரியும். ஒரு குழந்தையை ஒரு தாய் 10 மாதம் சுமந்து கருவறையில் சுமந்து பெற்றெடுக்கிறாள். ஆனால் அந்த குழந்தையை வளர்த்தெடுப்பது எதுவென்றால் வகுப்பறை தான். ஒரு முறை அப்துல் கலாம் பள்ளியில் வகுப்பு ஆசிரியர் வந்து பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கும்போது ஆசிரியர் கேட்டாங்களாம், உங்களுக்கு ஏதாவது பாடத்தில் சந்தேகம் இருக்கா என்று. அப்போ 40 குழந்தைகள் அந்த வகுப்பில் இருந்தார்களாம். ஆனப்போ யாருமே என்ன செய்யலை, சந்தேகம் இல்லை, கை தூக்கல. ஆனால் அப்துல் கலாம் துணிச்சலாக எழுமி என்று சொன்னாராம், எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அப்போ என்ன சந்தேகம்? ஆசிரியரை நீங்கள் எடுத்த பாடம் எனக்கு புரியவில்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ திரும்ப ஆசிரியர் அடுத்த வினா கேட்கிறாரு, இந்த பாடம் நான் எடுத்ததில் யாருக்கெல்லாம் புரிந்தது? மொத்தமே கை தூக்குனவங்க பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர். அப்போ மீதம் இருந்த 30 பேருக்கு என்ன செய்ய வேண்டால் பாடம் புரியவில்லை. ஆனால் துணிச்சலாக எழும்பி நின்று சொல்வதற்கும் யாருக்கும் தைரியம் இல்லை. நம்முடைய தலைமுறை அப்படிதான் இருந்தது. நான் கற்ற கல்வியும் அப்படிதான் இருந்தது. துணிச்சலாக ஒரு ஆசிரியரிடம் எழும்பி நின்று என்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்பதற்கு நான் தைரியம் இல்லாதவர்களாக தான் இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய மகள் துணிச்சலாக இன்று மேடையில் நின்று பேசுவது பார்க்கும்போது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய இந்த குழந்தைகள் வந்து நம்முடைய தலைமுறையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்னா முன்னோர்களுடைய பேச்சை கேட்டு தான் நம்ம வளர்ந்துருப்போம். உண்மைதானே? பெரியவங்க சொல்கிறத பெற்றோர் பெரியவங்க சொல்கிறத கேட்டு தான் நம்முடைய தலைமுறை வளர்ந்துருப்போம். ஆனால் இன்றைய தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்டு நாம் வளர வேண்டி இருக்குது. உண்மைதானே? எல்லா வீடுகளிலும் இதுதானே நடக்குது. சொல்லுங்க தைரியமா. உண்மைதானே? நம்ம முன்னோர்களுடைய பேச்சை கேட்டு வளர்ந்த தலைமுறையில் கடைசி தலைமுறை நாம தான். பிள்ளைகளுடைய பேச்சை கேட்டு வளரக்கூடிய முதல் தலைமுறையும் நம்ம தான். இணையுள்ள பிள்ளைங்க எல்லாமே என்னென்னா இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி என்னென்னா ஸ்மார்ட்டாக மாறிட்டாங்க. இந்த ஸ்மார்ட்டாக வளரக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸுக்கு ஸ்மார்ட்டாக கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய வகையில் இன்றைக்கு ஆசிரியர்கள் என்ன செய்கிறாங்களா, தங்களே தாங்க மாற்றிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நம்முடைய லிட்டில் ஃப்ளவர் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் ஸ்மார்ட்டான ஆசிரியர்கள் என்பதில் எவ்வளோ சொன்னால் மிகையே ஆகாது. ஏன்னா அவர்களுடைய வளர்ச்சியிலே எனக்கு தெரியும். அவர்கள் அதை சொல்லுவாங்க, டாக் லெஸ் ஒர்க் மோர் சொல்லுவாங்க. குறைவாக பேசு, அதிகமாக உழை. அவங்க இந்த குறைந்த ஊதியத்தை வாங்கியும் அவர்களுடைய நிறைவான உழைப்பை இந்த பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் நான் உண்மையிலேயே என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ ஆனந்தம் படுறேன். அவர்களோட உழைப்பை மனதார பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் சிறப்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பட்டம் என பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று பட்டம் அளிக்கும் விழா. இந்தியாவின் எதிர்கால எக்கு தூண்களாயிருக்கும் அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு இக்கணம் பட்டம் வழங்கும் விழா. அன்பானவர்களே, இன்று நமது மாணவர்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. என்னுடைய மகளின் பெயர் ஏகே ரிதன்யா. அவள் இன்று காலையில் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது கேட்கா, நாளைக்கு அம்மா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லையா உட்காரணுன்னு கேட்கியா. அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக வீட்டில் இருந்து வந்திருக்கா என்னுடைய மகள். இன்றைக்கு நம்ம ஊரில் மசூதி இருக்கலாம், கோயில் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பள்ளிக்கூடம் மட்டும்தான் குழந்தைகளின் எதிர்காலம், வருங்கால சந்ததிகளை நாம் எப்படி உருவாக்குகிறோம் என்பதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது. அதற்காகத்தான் இன்று நமக்கு ரொம்ப அற்புதமான தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள். இன்று ஒரு வகுப்பில் 20 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு தடவை சொன்ன உடனே புரியும், இனி ஒரு பிள்ளைக்கு 2 முறை சொன்னால் புரியும், இனி ஒரு பிள்ளைக்கு 10 முறை சொன்னாலும் புரியாது, இனி ஒரு பிள்ளைக்கு ஆக்ஷன் பாட்டு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது புரியும். இந்த 20 பிள்ளைங்களையும் ஒரே வழியில் கொண்டு வரணும்னா அந்த ஆசிரியரால் தான் முடியும். அத்தகைய ஒரு சிறப்பான கல்வியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது லிட்டில் ஃப்ளவர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்.
நினைக்கும் போது மிக பெருமையாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு வந்து பெற்றோர்களிடமுள்ள புரிதலை விட ஆசிரியர்களிடம் மிக எளிமையாக அவர்கள் சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளைங்க கேட்குறாங்க. அவ்வளவு புரிதலோடு இருக்காங்க பிள்ளைங்க. என்னுடைய மகளை வந்து நான் எல்கேஜியில் வந்து டைரெக்டாக கொண்டு சேர்த்தேன், ப்ரீகேஜியில் சேர்க்கல. வீட்டில் இருந்து வரும்போது ஒரு எழுத்து கூட தெரியாமல் அந்த பிள்ளையை நான் வந்து சேர்த்தேன். இன்றைக்கி வந்து எல்கேஜி படிக்கும்போது எல்கேஜிக்கு விடும்போதே நான் நினைக்க இந்த எழுத்து ஈ ஓ அந்த எழுத்தில் அந்த பிள்ளை எப்படி எழுதுவா, நான் வீட்டில் இருந்து சொல்லி கொடுத்தா அந்த பிள்ளை எழுதவே செய்யாது. அப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒவ்வொரு நாள் அந்த ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் அவங்க எழுதி கொடுக்கும்போது கரெக்டாக வந்துருந்து அங்கே எழுதிட்டு போவா. எனக்கு ஒரு வேலை இல்லை, அவ்வளோ அருமையாக எழுத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்காங்க. யூகேஜியில் பார்த்தா கர்சிவ் ரைட்டிங் அந்த எழுத்தெல்லாம் நான் நினைப்பேன் இந்த பிள்ளை எப்படி இப்போ எழுதும் அந்த எழுத்துன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எனக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது, அவ்வளோ அருமையாட்டது. ஹோம்ஒர்க்கில் எழுதும்போது இதுவரை நான் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது ஒரு எழுத்து வரை. அது மட்டுமல்ல, ஒரு தமிழில் வந்து ஒரு கதை சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த பிள்ளை இன்றைக்கி காலையில் சொல்லி கொடுக்காங்கன்னு சொன்னால் ஈவினிங் வந்து அவ்வளவு அருமையாக அந்த கதையை சொல்ல. அப்போ வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் அவ்வளவு எளிமையான முறையில் சொல்லி கொடுக்கனால தான் அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி நமக்கும் அது அந்த பிள்ளைகிட்ட இருந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குது. அவ்வளவு அருமையாட்டு அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது போயிட்டு இங்கிலீஷும் அது போல். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பிள்ளை வந்து நேற்றைக்கு த ஸ்னேக் அண்ட் த க்ரோ அந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து அவங்க ரைட் பண்ணக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்து வாசித்து கொடுக்க அந்த பிள்ளை அவ்வளவு அருமையாக எழுதுது. அந்த ஸ்பெல்லிங் மட்டும் நான் சில இதுவெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கேன். இன்னும் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மொத்தம் யூகேஜிலேயே அந்த பிள்ளை எழுத வேண்டிய அளவுக்கு அவ்வளவு பெருமையாக இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் நினைக்கும் போது. இன்னும் வந்து மேக்ஸில் வந்து அடிஷன் செப்ரேஷன் அந்த கணக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க. அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளவு அருமையாக புரியும்படி அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஒரு வேலை அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு பேஜில் உள்ள அவ்வளவு ஹோம்ஒர்க்கு அவ்வளவு ஈஸியாட்டு அந்த பிள்ளை பண்ணிட்டு போகுது. அதுபோல் எல்லா படங்களும் அப்படி தான். ஸ்டோரியும் வந்து ஒரு 4 லைன் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா காலையில் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளை வந்து அருமையாக சொல்லும். அதில் வந்து ஒரு லைன் அந்த பிள்ளை சொல்லாட்டும் நான் வந்து மேமிட்ட வந்து கேட்பேன். அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளை பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா இல்லை விளையாடிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அவள் படிக்காமல் இருந்தால் எனக்கு கரெக்டாக தெரியும், வேணும் கவனிக்காமல் இருந்தால். அப்போ வந்து நம்ம பேரண்ட்டுக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் உள்ள தொடர்பும் நமக்கு அதிகமாக இருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைங்க வந்து நல்ல மார்க் எடுக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குது. என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு விடியதில் கொஞ்சம் விருப்பம் கிடையாது தொடக்கம். இப்போ வந்து அவ்வளோ அருமையாக பிடிக்கும். என்னோடய பிள்ளை வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நான் வந்து ரிப்போர்ட்டு கார்டு வாங்க வரும்போது நான் வந்து எல்லா பேப்பரையும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து என்னுடைய ஹஸ்பண்டு குவைத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி கொடுப்பேன். பிறகு வந்து ஈவினிங் வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதும்போது லைவில் பிள்ளைய வந்து எழுதியதை காட்டி கொடுப்பேன். அவ்வளோ ஆசைப்படுவாங்க பிள்ளை எப்படி அழகாக எழுதியான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம பிள்ளை வந்து 10th வரை இந்த ஸ்கூல்லையே படிக்கட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு திருப்தியோடு இன்னும் இருக்காங்க. இன்னும் வந்து கல்வி அறிவில் மட்டுமில்லை பிற கலைகளிலும் அவ்வளவு சிறப்பாக நமது பள்ளிக்கூடம் சிறந்து விளங்குகிறது. இன்றைக்கி வந்து இப்போ கூட எனக்கு இந்த மைக்கை பிடிக்கணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஆனால் என்னோடய பிள்ளை வந்து என்னோடய பிள்ளை மட்டுமில்லை இந்த ஸ்கூலில் படிக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் கரெக்டாக தெரியும். இந்த ஸ்கூலில் இந்த சர்ச்சில் வந்து ப்ரோக்ராம் போடும்போதும் சரி வெளியே அந்த பிள்ளைங்க வந்து அவ்வளோ டேலண்டாக பேசுவாங்க. இந்த ஜனவரி மாதம் வந்து இயேசுவின் திருஹிருதய ஆலயம் பள்ளியடி கோயிலில் வந்து இளைஞர் இயக்க ஆண்டு விழா நடக்குது. அப்போ அந்த இளைஞர் இயக்க ஆண்டு விழாவில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியாங்கன்னா இடையிடையே சின்ன சின்ன போட்டிகள் வைக்காங்க. அப்போ போட்டிகள் வச்சு ப்ரைஸு கொடுக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு போட்டி வைக்காங்க 3 பிக்சர் போட்டு அதில் வந்து அதுக்கேற்றவாறு ஒரு பாட்டு பாடணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நாங்கள் எல்லாம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போய் உட்காந்துருக்கோம். என்னுடைய பிள்ளை வந்து அங்கே சொன்னது தான் உண்டு. எங்கள் பக்கத்துலேருந்து எப்போ ஓடி போனான்னு தெரியாது ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த மைக்கை வாங்கி அவளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியலையோ ஒரு பாட்டை பாடிட்டு அப்படியே இறங்கி வாரா. அவ்வளவு திறமைகளை வளர்த்து விட்டுருக்காங்க நம்முடைய லிட்டில் ஃப்ளவர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல். இன்றைக்கி வந்து தூங்கி அவ்வளவு நேரம் தான் ரெஸ்ட்டில் இருப்பாள், அல்லது சும்மா பேசிகிட்டே இருப்பாள். அவ்வளவு திறமையோட என்னுடைய பிள்ளை
பிள்ளை இருக்கா. நான் வந்து 3 மந்த்து அங்கன்வாடியில் விட்டுட்டு என்னுடைய பிள்ளைய எல்கேஜியில் வந்து சேர்த்தேன். அங்கே வந்து ஃபுல்லும் கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்கள் பிள்ளை வந்து பக்கத்தில் இருக்கே உங்கள்கிட்ட பேசலை, ஒரு விளையாட்டு பொருளை கையில் எடுத்து வச்சுருந்தா அதை பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கல, சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் வாரி வாரி வீசி எறிகிறான். இவங்க கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லும்போது நானும் முதல்ல நம்பலை. அடுத்து பார்த்தா இவள் ஒரு நாள் சோறை வாரி இப்படி கையில் அடித்து அப்படியே சாப்பிடியே தான் அவங்க வீடியோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்புக்கு போட்டு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இவளை புரிஞ்சுது எனக்கு இவள் தப்பு பண்ணியான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பெரிய ஆக்டிவாக ஒன்றும் இருக்க மாட்டா வீட்டில். இவள் பிறந்ததுக்கு பிறகு ஆனால் இந்த ஸ்கூலுக்கு நான் விட்டனோ அதுக்கப்புறம் அவ்வளவு ஆக்டிவாக ஒரு நேரம் அவள் வாயை வச்சுட்டு அவள் பேசாமல் இருக்கவே மாட்டாள். அது தூங்கிய நேரம் தவிர்த்து அவ்வளவு சிறப்பாட்டு அவ்வளவு திறமைகளை வளர்த்து விட்டுருக்குறாங்க. நம்முடைய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பான நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ் ஃபார் யோர் மோட்டிவேட்டிங் வேர்ட்ஸ். Now, moving towards an inspiring chapter of our event, it's my privilege to invite our chief guest, Mr. A. Mariadas, who is a great source of inspiration for all of us. May we have you on stage to share a few words that will enlighten and inspire our little ones. My beloved father, correspondent, Reverend Sister Principal, and my dear teachers, parish council members, school committee members, dear parents, and my dear little buds of little flower. Really, it's my honor to stand in front of you on this auspicious occasion. At first, I congratulate you, my dear tingling stars. Today, you are all with a full of excitement in a happy mood. Not only you, but we too. We are all traveling, sailing with your foot. Yes, it's a very significant day in your life. Not only you, but for your parents and we too all. Dear, why this day is very significant? Can anybody say? ஏன் இந்த நாள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? கிராஜுவேட்ஸ் உங்களை தான் கேட்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? ஏன் நீங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லையா? Don't you be happy? Are you happy today? Yes, open your mouths. You are happy? Yes, wonderful. Today is absolutely a wonderful and joyful day to you. Why? Can anybody say anything? Why you are so happy today rather than other days? Can anybody say anything? சொல்ல முடியுமா? ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க? நீங்கள் நல்ல வாயாடின்னு சொன்னாங்கல்ல உங்கள் அம்மாமார். Why? So already your principal quoted in her welcome speech. This is the stepping stone for your career. You are going to achieve so many graduate degrees and so many honors and so many recognition through this stepping stone. புரியுதா நான் சொன்னது? என்ன புரியுது? இப்போ நீங்கள் எத்தனை படிக்கலில் தானே ஏறி இருக்கிறீ இல்லையா? முதல் படியில் இருக்கிறியா, 2வது படியில் இருக்கிறியா, அப்படி தானே? இன்னும் நீங்கள் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் இனி வாழ்க்கையில் நிறைய டிகிரிகளை, நிறைய பட்டங்களை, நிறைய அங்கீகாரங்களை பெற போகிறீங்க. அது தெரிஞ்சு போச்சு. எங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு போச்சு? உங்கள் டீச்சர் சொன்னதில்லை, உங்கள் அம்மாமார் சொன்னதை வச்சு புரிஞ்சு போச்சு. அதனால் அதுக்கு திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் யுவர் future career. So you are happy, we also happy. And another one question. Why does this day mean? What does this day mean?
இந்த நாள் எதை குறிக்குது சொல்ல முடியுமா? வாட் டஸ் திஸ் டே மீன்? This day clears that you are all well on your way to primary school from pre-primary school. This is of course it is you are going to get a entry license to what? To grade 1. நான் இப்போ சொன்ன புரிஞ்சா? நீங்கள் ஒரு லைசன்ஸ் வாங்க போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் கிடைக்க போகுது. என்ன பாஸு? உங்கள் அம்மா நாளையே நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போய் இருக்கணுமான்னு கேட்டாங்கல்ல? ஆமாம். திஸ் இஸ் த லைசன்ஸ், திஸ் இஸ் த பாஸ். நவ் யூ கேன் கோ டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ யூ ஆர் ஹாப்பி. திஸ் டே is meant for that. You know? Then one thing I want to say you, please recall your first day of the entry in your school. That may be 2 or 3 years back. Recall remember your first day of your school. யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? Are you so happy like this day? No, never. Somebody else were weeping. Somebody else were running through, run and out of the school. Some parents, some mothers might be with you all over the day. Is it so? But what about today? What about today? What about today? You are happy, You don't want to miss the school. You want to come over here all the days, even if the holidays is given. Is it so? Why? Why? உங்கள் அம்மாமாரெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, வாய் பேசாத இருந்த பிள்ளைய என்ன செய்கிறாங்க, வாயை அடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுக்கிறேன்னு இல்லை? யூ ஆர் டாக்கிங், லாஃபிங், டான்ஸிங் and enjoying the activities, sports activities, along with the alphabet A, B, C, D, along with the numbers 1, 2, 3, etc., etc. Am I correct? Am I correct? Yes, of course. Above all, you are smelling sweetly with the blossoms of good habits. Good habits like what? Please tell me. Caring, discipline, good friendship, punctuality, self-respect, respecting others, etc. That is more important. These values are more important than the learning. In short, we can strongly uphold that you got a very great foundation, very strong foundation here, that I can assure you that from the version of your parents, it is absolutely correct. You got a very, very great foundation. என்னது கொஞ்ச நேரத்தில் டிகிரி கிடைக்கும். You are all happy. Today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way. அப்படின்னா இன்றைக்கு உங்களுடைய நாள். மலை போன்ற ஏராளமான விருதுகளையும் வெற்றிகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கான நாள், பெற்றுக்கொள்வதற்கான டுடே இஸ் யுவர் டே. யுவர் மவுண்டன் இஸ் வெயிட்டிங், ஸோ கெட் ஆன் யுவர் வே. த மோர் யூ லேர்ன், த மோர் யூ க்ரோ. எவ்வளவு படிக்கிறியோ அவ்வளோ வளர்ற. கல்வி ஒன்று தான் எங்கே சொன்னாங்கல்ல, அருமையாக சொன்னாங்க இந்த பேரண்ட்ஸ். உங்களை காத்து நிலைநாட்டக்கூடியது. அதனால தான் அந்த இடத்துல ஆயுதங்களை வைக்க பார்க்குறாங்க. இங்கே நல்ல இடத்தை தெரிந்து கொண்டீர்கள், நல்ல நிறுவனத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் நல்ல முடிவினை எடுத்திருக்கிறீர்கள், நல்ல பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள். மை டியர் கிராஜுவேட்ஸ், ரிமெம்பர் த கோட்ஸ் ஆஃப் அவர் மிசல் மேன், அவர் late President Dr. APJ Abdul Kalam. You see, if you can dream, you can do it. Very simple. You can
ட்ரீம் யூ கேன் டூ இட். நீ நினச்சா போதும். நீ கனவு காணதை பற்றி சொல்கிறார் அவர். நீ நினச்சா போதும் இல்லாத நல்லா இருப்பா. நீ ஏதாவது ஒன்றில் உங்கள் பேரண்ட்ஸும் எல்லாம் இப்போவே மோட்டிவேட் பண்ண தொடங்கிறான். நீ இன்னாராகணும், நீ இவா ஆகணும் அப்படின்னு இல்லையா. யூ கேன், யூ வில். தட்ஸ் அப்துல் கலாம் இன் his practical life and his motivating speech. He encourages, he wants to remind us, if you can dream, you can do it. You can, no doubt, your mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open. என்ன சொல்கிறேன், உங்களால் ஏன் முடியும்? உங்களுடைய மனசானது ஒரு பேரச்சூட்டு ஃப்ளைட்டில் இருந்து கீழே உழம்ப, அது ஓப்பன் ஆகலைன்னு வச்சுடுங்க, அதனால் பிரயோஜனம் உண்டா? விழுந்து முறியத்தான் செய்வோம். அது ஓப்பன் ஆகணும். இட்ஸ் எ பேரச்சூட். யுவர் மைண்ட் இஸ் எ பேரச்சூட். யூ ஹாவ் டு open it. You have to take the lever. Everything hides in you. I want to conclude my speech within few days. Everything hides in you on your wings as much as you open. எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்குது மக்களே, எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது. நீங்கள் குழந்தைன்னு நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் உங்களுக்குள்ளால் தான் அந்த பெரிய பெரிய அப்துல் கலாமும் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளும் பெரிய பெரிய ஹீரோஸும் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் பெரியவங்க. இப்போவுமே நீங்கள் நினச்சிடுங்க, நீங்கள் பெரியவங்க. உங்கள் அம்மையோ உங்கள் அப்பாயோ உங்கள் டீச்சர்ஸ் யாரும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னான்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஒபே பண்ணுங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? நீங்கள் பெரியவங்க, நீங்கள் பெரிய ஆட்கள், எங்களை விடையெல்லாம் பெரியவங்க. என்ன சொன்னாங்க பார்த்தியா, எங்களுக்கு கிடைக்காத எந்த நான் அருமையாக ஷேர் பண்ணாங்க உங்கள் அம்மா மாரு. அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, எங்களுடைய வேலை உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த the school is the only place to kindle the light that burns in you. உங்கள்கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியை தூண்டி விடுவது தான் எங்களுடைய வேலை. பெற்றோர்கள் என்றாலும் சரி, பள்ளியின் வேலை என்றாலும் சரி, நீங்கள் தான் அவற்றை அணையாது காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும். Nothing can dim light that shines within. உங்கள்கிட்ட எரிஞ்சிட்ருக்கு, அது யாராலையும் அணைக்க முடியாதுண்ணா. புரியுதா? சிரிங்களேன், சந்தோஷமாக இருங்களேன். அன்பு குழந்தைகளே, என் அருமை சிட்டுகளே, சிரித்து மகிழுங்கள், சிறகு விரித்து பறந்து மகிழுங்கள். இன்று உங்களுடையது, நாளை உங்களுக்கானது, ஒவ்வொரு விடியிலும் உங்களுடையது. ஆக வெற்றி மேல் வெற்றி பெற்று நீங்கள் முழக்கமிட வேண்டும். You are incredible today. You may stay in your spirit and soul. Spread love everywhere. In the meantime, don't forget to give the tribute as obedient and love to your parents and teachers. May Almighty shower His sweetest blessings upon you forever and ever and always. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your inspiring and enriching message to our blooming buds. A certificate of graduation is the tangible evidence of being a graduate in a certain level of education. The most awaited moment. Yes, now it's time we acknowledge the talent of our brimming buddies. The fruit of hard work and discipline will finally be reaped. May I request our chief guest, Mr. A. Mariadas, our correspondent, Father K. George, our principal, Sister T.C. Vimala Shanti, together with our Paris Council President, Mr. Felix Andrew, and educational committee members to congratulate our graduates and awarding of certificates. Now I invite our Mrs. Mayor Lalita Ma'am to read out the names of our graduates. Children, come forward as your name is called. I request the parents, come along with your child on the dais. Master Adil Rishi. He is a creative thinker and also good in studies.
Master Alan Bruno. He is here listening the class with a smiling face. Master Anselin Jabis, the real achiever of the class. Master Arshal Dion. He is a creative thinker and who is always filled with imaginative world. Master Gladwin. He is tiny and he has legible handwriting in the class. Master Jaffno. He is a sportive boy. Jaffno is always filled with enthusiasm. Master Jaffno, an innovative artist with extra imagination skill. Master Jaffno. Master Gerson Samuel, the little dynamic who is always eager to learn something new. Master Juan Carol, the super cool child of the class. Master Muhammad Samsir, the vibrant Samsir who is also performed the speaker of the class. Master Sanjo, sincere Sanjo who is always filled with positivity.
Master Stebilon, celebrative singer of the class. Miss Safrina, the kind-hearted girl, Miss Safrina. Miss Anusya Merin, an excellent story narrator, Miss Anusya Merin. Miss Asriya, he is an excellent student in the class. She has got state award for the talent exam, Miss Asriya. Miss Laxmasri, the responsible child of the class, one who tackles who is the thing in an organized manner. Miss Ridhanya, she is a peaceful dancer and an amazing art for drawing. Miss Sabira, she is a little child and very calm in the class. Miss Tenny Joya, true motivational spirit of the class, Tenny Joya. All the graduates are asked to come forward to take a group photo with our dignitaries.
Thank you, graduates. It's the lifetime memory for you. Thank you, dignitaries, and take your honorable seats. Congratulations, graduates. Now you are graduates. Dear parents and well-wishers, please give a big round of applause for our little graduates. Now I would like to invite our correspondent, Father K. George, to step forward to give his valuable message. கேஜி பட்டமளிப்பு விழாவின் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறது நம்முடைய மாணவர்களுக்கு பட்டமளித்து கௌரவித்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் மரியதாஸ் அவர்களே, இந்த குழந்தைகளை இவ்வளவு அழகாக இந்த நிகழ்வுக்கு தயாரித்து இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று இந்த குழந்தைகளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகின்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை சகோதரி அவர்களே, விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்விக்குழு உறுப்பினர்களே, அருமையான ஆசிரியர்களே, அன்பு பெற்றோரே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்றைய விழா நாயகர்களாய் வீட்டிற்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பாக இன்று பட்டமளிப்பு விழாவிலே பங்கேற்று பட்டங்களை தட்டிச் செல்லுகின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கல்விக்கூடம் என்பது வெறுமனே எழுத்தை மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு இடம் அல்ல, அதையும் கடந்து நல்ல மதிப்பீடுகளை சிறாருடைய மனதிலே விதைக்கின்ற ஒரு இடம் என்பதை அழகாக எனக்கு முன் உரையாற்றிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னார்கள். அப்படி இந்த பள்ளி பருவத்திலே மாணவர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மதிப்பீடு வேல்யூ எதுவென்றால் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். உண்மையை பேச, உண்மையாய் நடக்க இந்த சிறு வயதிலேயே இருந்தே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக சொல்வார்கள் குழந்தைகள் பொய் பேசாது என்று. இது பற்றி ஒரு சிறு கதை உண்டு, அது உங்கள் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். அரசன் ஒருவன் மிக ஆடம்பரமாக ஆடை உடுத்தி மகிழ்வான். நித்தம் புது புது ஆடை அணிந்து உலா வருவது அவனுக்கு வழக்கம். இந்த அரசனுக்கு எப்படியாவது ஒரு நாள் ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அவனுடைய மந்திரி ஒருவன் அரசனிடம் சொல்லுகின்றான், அரசே, நம்முடைய பட்டணத்தில் தையல் கலைஞன் ஒருவன் இருக்கின்றான். அவன் தைக்கின்ற மெல்லிய ஆடை அதற்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது. அந்த ஆடை அணிந்திருப்பதை மற்றவர்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், அணிந்திருக்கின்ற ஆள் பார்க்க முடியாது என்று. அரசன் பரவசப்படுகின்றான். அப்படி ஒரு ஆடை இருக்கிறதா, அதை நான் அணிந்தே தீர வேண்டும் என்று ஆசையோடு அந்த ஆடைக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றான். மந்திரி கூடவே அரசன் அந்த ஆடையை அணிந்து வருகின்ற நாளுக்கு உள்ள ஏற்பாடுகளை செய்கின்றான். பெரிய விளம்பரம், அரசர் மிக உயர்ந்த நுட்பமான ஒரு ஆடையை அணிந்து இந்த நாளிலே உலா வருகின்றார் என்று அவன் எடுத்து சொல்லுகின்றான். அந்த நாளும் வருகிறது. அரசர் அந்த ஆடையை கேட்கின்றார். இந்த மந்திரி அந்த ஆடையை அரசருக்கு அணிவிப்பது போல பாவனை செய்கின்றார். ஆடை எதுவும் அணிவிக்கவில்லை. அப்பொழுது அரசன் கேட்கின்றான், எங்கே இந்த ஆடை? அதான் அரசே, உங்களுடைய கண்ணுக்கு அது தெரியாது, மற்றவங்களுடைய கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு சொல்லி அரசனை நம்ப வைத்து அந்த உலாவிலே நடத்தி செல்கின்றான். உலாவிலே நடத்தி செல்கின்ற போது மரியாதை நிமித்தம் எல்லோரும் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்கின்றார்கள். அரசன் மெல்லிய ஆடை அணிந்து வருகின்றான், அரசன் மெல்லிய ஆடை அணிந்து வருகின்றான் என்று சொல்லி எல்லோரும் நம்ப வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் அப்படித்தான் அந்த அரசனை உற்று பார்க்கின்றார்கள். சிலருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் வெளியே சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு தைரியம் இல்லை, பயம். அரசன் அப்படி அந்த ஆடையிலே வருகின்ற போது ஒரு சிறுவன் மட்டும் ஏறெடுத்து பார்த்து சொன்னான்,
ஐயே நம்முடைய அரசன் ஆடை இல்லாமல் வருகின்றாரே என்று. அப்போ பிறகு தான் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கண் திறக்கிறது, ஆமாம் அரசர் ஆடை இல்லாமல் வர்றாரு அப்படின்ட்டு. இது பழைய கதை. பிள்ளைகள் எப்போவும் பொய் சொல்லாது. இந்த கதையை நான் சொல்ல வரல. இந்த கதையை வைத்து அண்மை கால கரிசல் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு அருமையான சிறுகதையை எழுதியிருக்கின்றார். அந்த கதை என்னென்னா, அப்படி உண்மையை சொன்ன அந்த பையன் என்ன ஆனா, அரசன்ற ஆடையிலே என்று பொது இடத்துல எல்லாருக்கும் முன்னிலையில் தைரியமாக எடுத்து சொன்ன அந்த குழந்தை என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு. அரசன் அரண்மனைக்கு வர்றான். ரொம்ப அவனுக்கு சோகம், ரொம்ப அவமானப்பட்ட ஒரு நிலைமை. மந்திரிகளை கூப்பிடுறான். இந்த பையன் மட்டும் எப்படி துணிச்சலாக சொன்னான், அவனை அப்படி விட்டு வைக்கக்கூடாது, இவனை இப்படியே விட்டு வச்சிங்கன்னா இன்னும் பல உண்மைகளை, நம்மை குறித்த பல உண்மைகளை அப்பட்டமாக அவன் சொல்லிவிடுவான், அது நமக்கு ஆபத்தாக மாறிவிடும், எனவே என்ன செய்யலாம் என்று ஆலோசனை. உடனே மந்திரிகள் சொல்கிறாங்க, அரசி அவனை கொஞ்ச காலம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவோம், படிக்க வைப்போம், படிச்சுட்டு வந்தான்னா அவன் சரியாயிடுவான். அப்படி அவனை 10 வருடங்கள் வெளிநாட்டுக்கு படிக்க வைக்கின்றார்கள். படித்து முடித்து வருகின்ற போது அவன் மறுபடியும் உண்மையைத்தான் பேசுகின்றான், உண்மையைத்தான் நடத்துகின்றான். அப்பொழுது அரசர் எதிர்பார்த்தது போல அவன் இந்த பொய்மைக்கு, இந்த உலகின் பொய்மைக்கு அவன் பழக்கப்படவில்லை. பிஞ்சு வயதிலே அவனுடைய நெஞ்சிலே உரமேற்றப்பட்ட அந்த உண்மையின் வழி நின்று பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற போது அரசனுக்கு கோபம் வருகிறது. மந்திரிகளை அழைத்து என்ன திரும்பவும் கேட்கிறான், என்ன செய்வது என்று. மந்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள், இவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த பதவியை கொடுப்போம் அரச அரண்மனையிலே, அவன் நம் பக்கமாய் நின்று பொய்களை பேசுவதற்கு கற்றுக்கொள்வான். இன்றைக்கி அரசுகளில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படித்தானே இல்லையா, பொய்களையே பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகம், பொய்களையே மீண்டும் மீண்டும் சொன்னால் அது உண்மை என்று நம்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு உலகம். அவனுக்கு உயர் பதவியை கொடுக்கின்றார்கள், இருந்தாலும் அவன் பொய் பேசுவதாக இல்லை. அரசனுக்கு கோபம் வருகிறது. மறுபடியும் கேட்கின்றான் அமைச்சர்களை, அரச குடும்பத்திலே அவனுக்கு திருமணம் முடித்து வையுங்கள், அவன் உங்கள் சார்பாக பொய் பேசுவான் என்று. அப்படியும் அவன் பொய் பேசினதாக இல்லை. இறுதியாக அவனை பற்றிய ஒரு பெரிய புகழ்ச்சி கட்டவள் தூரப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் பொய் பேசாத, உண்மைக்கு புறம்பாக நடக்காத அதிகாரி என்று அந்த பெருமை பேசுகின்ற போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பெருமையிலே இந்த இளைஞன் மூழ்கி கடைசியாக அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொய் பேச துவங்குகிறான் என்று அந்த கதையை அந்த எழுத்தாளர் முடிக்கின்றார். சின்ன பிள்ளைகளில் அவங்க எதை கற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களோ அதை ஈஸியாக அழிப்பது லகு அல்ல. குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி பருவத்தில் பிறந்த உடனே அதை நம்ம குழந்தைன்னு சொல்கிறோம். 3 வயசு பிராயத்தில் அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகின்ற போது அதை நம்ம பாலர்கள் என்று சொல்கிறோம். 5 வயசை தாண்டுகின்ற போது அவர்களை சிறுவர்கள் என்று சொல்லுகின்றோம். இந்த குழந்தைகள் தங்களுடைய குழந்தை பருவத்தினுடைய 3வது கட்டத்தை எட்டுகின்றார்கள். அந்த பிள்ளை கேட்ட மாதிரி நாளையிலிருந்து 1ஆம் கிளாஸுக்கு போய் உட்காரக்கு துவங்குகிறாங்க. ஒரு கல்வியாளர்கள் மற்றும் அறிவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், ஒரு குழந்தையுடைய மூல வளர்ச்சியில் 90% மூல வளர்ச்சியும் இந்த 3லிருந்து 7 வயதுக்குட்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் தான் நிகழ்கிறது என்று. எனவே இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் எதை கற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களோ, எதை உயர்வாக பற்றி கொள்ளுகின்றார்களோ, இதை அவர்கள் சிறு வயதிலேயே தங்களுடைய மனதில் மனப்பாடம் செய்து கொள்கிறார்களோ, அது அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய கேரக்டராக மாறும். ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மையோடு வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மதிப்பீடை நாம் சின்ன வயதிலேயே கற்றுக் கொடுத்தால் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை வாழ முயற்சிப்பார்கள். ஏன்னால் சின்ன வயது மிக எளிதாக புதியனவற்றை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற இந்த குழந்தைகளை அறிமுகம் செய்கின்ற போது ஒவ்வொரு குழந்தையும் பற்றி ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்தை சுட்டி காட்டி இந்த குழந்தைகளை பட்டமளிப்பு விழாவிலே அறிமுகம் செய்தார்கள். பள்ளிக்கூடம் என்பது வெறும் எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுப்பது, ரைம்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பது. எனவே பிள்ளைகள் சில ஆங்கில வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதிலே பெருமை கொள்வதோடு நின்று விடாமல், அந்த குழந்தைக்கு எந்த குழந்தையும் திறமை இல்லாத குழந்தை இல்லை. ஒவ்வொரு குழந்தையிலும் ஏதோ ஒரு சிறப்பு, தனித்தகுதி, தனித்தன்மை இருக்கிறது. அந்த தனித்தன்மையை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அந்த குழந்தையை உற்சாகப்படுத்தி அந்த திறமையை வெளிக்கொணர்வதற்கு உதவுவதுதான் கல்வியாக இருக்க முடியுமே தவிர, வெறும் எழுத்தையும் எண்ணையும் கற்றுக் கொடுக்கின்ற, மனப்பாடம் செய்கின்ற இன்றைய கல்வி முறையை கடந்து நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் இப்படி ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவிலே மகிழ்ச்சியோடு பங்கேற்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பலருக்கும் இது குறித்த கேள்விகள் இருக்கலாம். பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு இப்படி சின்ன வயதிலேயே என்று. குழந்தைகள் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள். அங்கே பெற்றோர்கள் பேசியது போல அவருடைய காலங்களிலே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் கல்லூரியில் கூட எதிர்கொண்டிருப்பார்களா என்பது சந்தேகம். வழக்கமாக
பட்டமளிப்பு விழா 3 ஆண்டுகள் +2 முடித்து கல்லூரியிலே 3 கிராஜுவேஷன் என்பது நமக்கு பழக்கப்பட்ட விஷயம். இப்பொழுது ஏறக்குறைய கல்லூரி படிப்பு போல தான் 3 ஆண்டுகளை இந்த பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடங்களில் ஆங்கில உள்ள பள்ளிக்கூடங்களிலே செலவிடுகின்றார்கள். ஏறக்குறைய 3 ஆண்டு கல்லூரி படிப்புக்கு செலவாகின்ற செலவும் அவர்களுக்கு ஆகின்றது. எனவே தான் அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவும் நாம் நடத்துகின்றோம். அது இந்த குழந்தைகளை கொண்டாடுவதற்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் குறிப்பிட்டது போல இது ஒரு முதல் கொண்டாட்டம். இத்தோடு இவருடைய வாழ்க்கை முடிந்து போவதில்லை. இன்னும் பல பட்டமேற்பு விழாக்களை பல்கலைக்கழகங்களிலே அவர்கள் சந்திக்க தங்களையே இப்பொழுதே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். இப்பொழுதே அவர்கள் காணுகின்ற அந்த கனவுகள் நிச்சயமாக ஒரு நாள் நனவாகும். அந்த வகையிலே இந்த குழந்தைகளை நாம் கொண்டாடுகின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த உங்களுடைய அருமையான பெற்றோர்கள், ஆசிரிய பெருமக்கள், பள்ளியை நடத்தி செல்லுகின்ற தலைமை ஆசிரியை, இன்னும் கூட இந்த கல்விக்குழு எல்லோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி நிறைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Father, for your golden words. Our little ones have been waiting eagerly to take you on the ride of laughter, innocence and charm. Now I invite our UKG graduates to stage to give a vibrant dance performance. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents and all. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us it'd be alright and how to take our turn. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you've done. Thank you, graduates, for your cute performance. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Now, I would like to invite Mrs. Jeba to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Guest, respected correspondent, respected principal, teachers, parents, and my dear student. Good morning one and all present here. It gives me immense pleasure in proposing vote of thanks on behalf of Little Flower Matriculation School. I extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a grand success. Gratitude is the fairest blossom which brings from the soul. I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Mr. Mariadas, retired headmaster, for his gracious presence among us, in spite of his hectic schedule. Really, your presence is a special blessing and honor to our institution. Your thought enlightened our mind and have shown us a new path. Thank you, sir. I also wish to express gratitude to our correspondent, Reverend Father K. George, for being with us. Your presence and the gentle words of appreciation is a source of encouragement for all of us. Thank you, Father. I am extremely gratitude our Principal, Reverend Sister Vimala Shanti, for her titanic support, commitment, and cooperation towards the building up of this great temple of learning. Thank you, sister. I also wish to express gratitude to our Parish Council Vice President, Mr. Felix Santo. Educational Committee members are
Mr. Ruben, Mr. Justice, Parish Council's Treasurer, Mrs. Vimala, for being with us. Your presence and the gentle words of appreciation is a source of encouragement for all of us. Thank you all. With a deep sense of appreciation, we recall the great effort of our dear loving teachers. Your days of hard work brought grand success of today's program. Thank you, teachers. Our sincere gratitude goes to all our parents and well-wishers. Thank you for the solid support and your words of appreciation. Thank you, parents. I must mention our deep sense of appreciation to all our non-teaching staff for their involvement and willingness to do any work at any time. Thank you all. Children are superheroes today. They have put a lot of effort in making an occasion a grand success. Thank you, children. Our sincere thanks goes to the stage setters, photographers who added color and festivity to this event. Thank you all. Once again, I thank each and everyone for making this program in a grand success. Thank you one and all. Thank you, ma'am. So let's remember, this is not a goodbye. It's a promise to meet again, to create and share more beautiful memories. We wish all our little graduates great success in their future journey of education. Congratulations to all. Have a wonderful day ahead. It is the end of the ceremony. Please rise for the recessional. The dignitaries will now exit the hall. Please remain standing until they have left the hall. Those who want to take individual photos, you can take photos now.